امام زمانہ علیہ السلام و آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بغرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین و رضیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ایصال ثواب کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. بالخصوص مرحوم مغفور کامران عباس نقوی اور آپ تمام عزاداروں کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ اور وہ ارواح بھی جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو احسان کرنے والا کوئی نہیں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما. میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اپنی باتیں چھوڑیں اور میری آخری دو دعاؤں پہ آمین کہہ سکیں تو. بار الہ جو واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، اسی شان سے آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد والے بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. زحمت نہ سمجھیے تو ایک صلوات اور تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نبی جی؟ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی. صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. مجلس اچھی خاصی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. میں زندگی میں پہلی بار بائی روڈ اتنا میں نے سفر کیا ہے اور میں شدید بیماری کی حالت میں اس وقت ممبر پہ کھڑا ہوں. چونکہ میرا وعدہ تھا اور وعدے نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو میں اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ لوگ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ مولا مجھے شفا عطا فرمائے. اچھا خاصا لمبا سفر تھا، دھند کی وجہ سے اسلام آباد سے موٹر وے تقریباً کوئی دن 12 کے تقریباً اوپر نیچے انہوں نے کھولی ہے. وہ جیسے تیسے کر کے بھی ہم اب کیسے پہنچ جاؤں وہ بتانا تو اضافت ہوگی. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کی اجازت ہو تو کچھ وقت کربلا والوں کی بات کیا جاتا ہے. سامعین گرامی، میں ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے.
अट्ठाईस रजब की रात फलसफा बैत फासिक पढ़ना है। शिया सुन्नी बिरादरान बैठे हैं और मैं जुमला ऐसे कहा करता हूं कि झूठ, बुग़्ज़ और धोखे के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इतने लंबे सफर के बाद मुझे ऐसे परेशान होकर मत देखिए, अपने चेहरों पे इत्मीनान रखिए। मैं बात का आगाज करूं, जुमला दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं जी। गुजारिश की है कि एक ऐसा मुआशरा जहां इंसान इंसान का लहू पी रहा है, एक ऐसी मक्तल में जिस जगह पर इंसानियत को इंसानियत के आसार मिले उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मुझे नहीं पता हैदराबाद का माहौल क्या है, मैं यकीन जाने मेरा बस पहली कोशिश ये है कि मेरा वक्त पूरा हो और मैं वो मेरी मजलिस का वक्त हो जाए। बात करने की शकत नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जुमला सुनिएगा, समझिएगा, हक बने तो ज़रा सा बोलिएगा, ना हक बने आप लोग प्लीज़ चुप रहिएगा। हैदराबाद के माहौल से तो वाकिफ़ नहीं हूँ लेकिन पहला जुमला ही अपने कद से बड़ा कह रहा हूँ। अल्लाह करे कि समाजी हवाले से जिन अलमियों का हम बिलखुसूस पाकिस्तानी शिकार हैं, मेरी बात के साथ आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएं। रखिए मेरे सर पे कुरान और ज़मीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ाइए। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला ऐसा बादशाह है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकलौता ऐसा शहंशाह है जो अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए खैरात देने से पहले ये सवाल रखता ही नहीं है कि तू वोट किसको देता है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। सखी के जिक्र में बुलंद हो रही है। ये जिन हाथों में मोबाइल है जरा वो फोन नीचे रखें ना और मेरी बात सुने। शायद वीडियो तो बन जाएगी लेकिन बात अगर उनके जहन में ना आई तो फिर मेरे आने का फायदा कोई नहीं है। जरा रखिए अपने हाथों से फोन। अगर आप लोगों की स्नैपचैट मुतमईन हो गई है, टिकटॉक बन गई है तो रखें जरा फोन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप फोन देख रहे हो। आप लोग जो मुखातिब है जरा उसकी तरफ तो देखिए। सर रख दें इस फोन को प्लीज, कुछ नहीं होता, रख दें इसे। ये जितने हाथों में फोन है जरा एकदम के लिए फोन नीचे रखें ना अपने। अब इस्लामाबाद से एक बंदा बाई रोड बीमारी की हालत में जो आ गया है तो उसको फोन तो ना दिखाइए, वो आपसे मुखातिब है, उसे बात तो करिए। मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये राबतों से हट के एक तफरीही चीज़ बन चुकी है। और मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा मशवरा आज दे के जा रहा हूँ। जिक्र हुसैन जैसी इबादत में तफरीही चीज़ें बंद होनी चाहिए। महसूस न कीजिएगा कि ये किस काम हमने इसे बुलाया था और ये किस काम लग चुका है। पूरे हैदराबाद की करीम मेरे सामने बैठी हुई है। ये एक जुमला ही अगर आज पहुंच गया तो मैं समझता हूं कि सामान्य आखिरत मेरा इसी एक जुमले पे हो जाएगा। 3 चीजें अगर आप लोग इमाम बारगाह के दरवाजे पे रख देना तो आप आने वाले 10 सालों में जो नस्ल जवान होगी उसमें रूहानियत ही और किस्म की देखेंगे। कैबिन बना दें, सेट बना दें, टोकन सिस्टम कर दें। इमाम बारगाह के दरवाजे पे 3 चीजें रख के इमाम बारगाह में आया करें। एक अपने जूते उतार के आया करें, दूसरा अपने मोबाइल रख के आया करें और तीसरा अपनी अनार रख के आया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह की बात पे वापस आइए जनाब, मैं मजमून शुरू करूँ अपना। मुझे फलसफा बैत फासिक पढ़ना है। ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान ने सोशल मीडिया के जरिए से पैगाम पहुंचाया कि वो तशरीफ फरमाए, तो मैं कम अज कम उन्हें फलसफा बैत फासिक सुनाकर बताना चाहता हूँ कि यजीद का एजेंडा क्या था और इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी।
تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ ہم لوگ مجلس میں آتے کیوں ہیں یا ہم لوگ یہ کام کرتے کیوں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس نے بیعت مانگی اور امام حسین نے جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی اسی شان سے جواب اس کے منہ پہ مارا کہ بیعت نہیں۔ ارے حسین یزید تو دور کی بات، ارے بہت دور، ابھی کی بات چھوڑ، لا یبایو مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب ذرا اس بات کو آگے چلاتا ہے۔ حسین ایک ایسے بادشاہ جنہوں نے اپنے دروازے پر آنے والے بھکاری کو خیرات دینے سے پہلے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھیے، آپ کو دنیا کے ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم کا بندہ ملے گا جسے امام حسین علیہ السلام اپنے دروازے پہ بلاتے۔ یہ زمانے کی اصطلاحیں ہیں۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا تھا کسی زمانے میں خدا ان کی قبر کو کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے۔ شیعہ سنی کی اصطلاحیں ہوتی ہوں گی اور ہیں، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میرے نزدیک ہر چیز کربلا سے پہلے ہے۔ کربلا کے بعد دو نئی فکریں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے ہوتی ہوں گی، دو چہرے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ حسین واحد ایک ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے کربلا میں قدم رکھا اور دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے۔ ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور جو دو نئے چہرے تھے ان میں ایک چہرے کو حسینیت کہتے تھے، دوسرے کو یزیدیت کہتے تھے۔ یہ دو چہرے دنیا کے سامنے، وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے مولا کو سلام کرے جس کا ایمان ہے کہ مولا دیتے ہیں اور وہ کھاتا ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے گا۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایگو ذرا سی اس کی بند کیجئے گا۔ علی کے پہلا جملہ ہے میری گفتگو کا، مجھے جوان کا ہاتھ بلند چاہیے، بزرگوں سے میرا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے قدم رکھا اور دنیا نے دو چہرے دیکھے، حسینی اور یزیدی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں چہرے اسلام کے تھے، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، دونوں محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، دونوں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے۔ کربلا کے بعد دنیا نے دو چہرے دیکھے، ایک کو حسینی کہتے تھے اور دوسرے کو یزیدی کہتے تھے۔ 1400 کچھ سال کا وقت گزر گیا اور دونوں قسم کے لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ یزیدی بھی جی رہے ہیں اور حسینی بھی جی رہے ہیں۔ اگر میرے بھائی تم بول نہیں رہے یا مسکرا نہیں رہے، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو ابھی رات کو سونا اور صبح اٹھ کر اسی شہر میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لینا، تمہیں اسی شہر میں جیتے جاگتے یزیدی بھی نظر آئیں گے۔ تمہیں اسی شہر میں جیتے جاگتے، ہاتھ آخر تک اٹھنے چاہیے ہر اس بندے کے جو میرے مولا سے مانگ کے بات شروع ہو گئی ہے میرے بھائی، اب آپ کی دیر ہے میری دیر نہیں ہے، تمہیں یزیدی بھی نظر آئیں گے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد حیدرآباد کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے اسی میں نگاہ دوڑا کر دیکھنا، یزیدی بھی نظر آئیں گے، حسینی بھی نظر آئیں گے۔ جی تو دونوں رہے ہیں 1400 سال سے، لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئی ہے۔ صرف ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں، آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ۔ سارے بولو مل کے نعرہ حیدری۔ ہاتھ کھلیں گے تو ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ بندھے رہے تو پھر بندھے رہے۔ مجھے سب فون نیچے بھائی، سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے کہ حسینی کتنے گھٹ گئے۔ صرف ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں، آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے۔ اس سے اوپر چلیں، اس سے بھی اوپر۔ اگر آپ جوان تھوڑا سا ساتھ دو تو اب اس سے بھی اوپر چلیں۔ ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں، آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے۔ کربلا دنیا کا واحد ایک ایسا معرکہ ہے جس میں دنیا نے اسلام کے دو چہرے دیکھے، ایک یزیدی اور ایک حسینی۔ یہ جتنے کھڑے ہوئے بھائیوں میرے کہنے پہ بیٹھے تو نہیں ہو، لیکن اب کھڑے کھڑے میرے ساتھ ہاتھ اٹھاتے آنا، میرا ساتھ دیتے آنا، میرے سوزی بن جانا۔ ذرا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک قصیدہ امام حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، چلتے آنا میرے ساتھ۔ جی یزیدی بھی رہے تھے، حسینی بھی رہے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے،
नमाजें ये भी पढ़ते। वो मुसलमान थे, वो जो करबला में आए थे ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। वो इतने बड़े मुसलमान थे जिन्होंने कत्ल हुसैन की मन्नत में 3 मस्जिदें बनवाई थी। अरे जिन्हें मसाजिद मलऊना कहा गया कि अगर हमने हुसैन को मार लिया तो खुदा की खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाएंगे जिसमें खुदा की इबादत करके, वो इतने बड़े मुसलमान थे। मैं बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, वो इतने बड़े मुसलमान थे जिन्होंने कत्ल हुसैन की खुशी में 3 मस्जिदें बनवा दी। आखिर तक लहराए तो बात करने का लुत्फ है, वरना कोई भी नहीं है। मैं अकेला अपने आप को वाह 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 करता, आप लोगों ने घर चले जाना है, मैंने वापस 12 घंटे का सफर अभी मिंबर छोड़ने के बाद इस्लामाबाद के लिए करना है। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद। आया जिंदगी में पहली बार हूं मैं हैदराबाद में, नहीं पता इसके बाद आना या नहीं आना। शिया भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे हैं, मत दीजिए दाद, सवाल करो इसका जवाब दीजिए। एक चेहरा हुसैनियों का और एक यजीदियों का। वजू 10 मुहर्रम के दिन वो भी कर रहे थे और नमाजें ये भी पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह वो भी कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह ये भी। नहीं चाहिए दाद, लेकिन कम अज कम हैदराबाद में रहने वाला एक जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। जिसके अंदर है हुसैन, मिल के बोलो हैदर हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। शेर नहीं पढ़ रहा, बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। पंचायत वाला मजमा बैठा है, पहली बार हैदराबाद आया हूं, अंदाजा हो गया आप लोगों के सामने मुकदमा लाए उसका फैसला करके। शायरी होती रहती है, बात करें ताकि मसले का हल निकले। मेरा नाम अली अब्बास अस्करी है, मैं शिया फैमिली का लड़का हूं, एक बच्चा हूं, जाकिर हुसैन हूं। इस मजमे में कई ऐसे लोग अभी भी इस वक्त मजलिस में ऐसे बैठे हैं जो अली अब्बास अस्करी को पसंद नहीं करते होंगे, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अली अब्बास अस्करी हकीकत पसंद है, कुर्ता फटा हो तो चादर डाल के कवर नहीं करता, जो हकीकत है वो हकीकत है मेरे भाई। मुझे डिसलाइक करने वाले भी लोग होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं इंसान हूं, खता का पुतला हूं, उसकी मेहरबानी है वो माफ कर देता है। मैं इंसान हूं मेरे भाई। कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मुझ पे मोतरज हैं लेकिन वो बैठे, कोई बात नहीं। अगर आपको अली अब्बास अस्करी पसंद नहीं है, या आपको अगर अली अब्बास अस्करी की बात करने का अंदाज पसंद नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप बाहर चले जाएं, बाहर जाकर सिगरेट जूस पिए और अली अब्बास अस्करी साहब के बात जिनको पढ़ना है उनको सुन लें। अगर यहाँ पर अली अब्बास अस्करी है और आपको अली अब्बास पे एतराज है, तो आप अपनी आंखें नजरें जरा इधर करें, यहाँ पे भी पूरी दुनिया आबाद है, अच्छे से अच्छा मंजर है, आप यहाँ देखें। आपको जरूर वहीं देखना है जहां पर आपको एतराज है। अब मुझे इन पे बात करना पड़े तो मुझे उसके लिए अलग वक्त चाहिए। हमारी माओं की झोलियां, हमारा बचपन और हमारे कानों में आने वाली आवाजें, हम लोग एज ए शिया कौम के बच्चे होकर इन लोगों के इन हस्तियों के मकरूज हैं। भैया ये अब्बास अस्करी को छोड़िए ना, छोड़िए, छोड़। मेरे भाई मुझे देखना, मौला का वास्ता, मेरी बात जाया हो गई तो मेरे 12 घंटे बर्बाद हैं, आने वाले और 12 जाने वाले भी। छोड़िए अली अब्बास को, हुजूर से मसला है, हो सकता है कोई इन पे एतराज करता हो तो वो इनको छोड़ दे, कहीं और अपना वक्त गुजारे। लीजिए आप लोगों को आरिफ साहब या उनके बिरादरान या मरहूम के खानवादे की मजलिस करवाने या मैनेजमेंट से मसला है, तो आप लोग एक काम करें ना, आज की रात आप घर में जाके सो जाएं, आप किसी और मजलिस पे यहाँ पे आ जाए। इतनी बड़ी बात करूं कि बंदे के पास उज़र ही ना बचे कि वो हाथ कैसे ना उठाए। अबे अस्करी से मसला है तो छोड़िए, मेरे मोहतरम से मसला है तो छोड़िए। अच्छा इनकी मजलिस करवाना पसंद नहीं तो किसी और मजलिस में आ जाए, इनकी बारी ना आए। किसी नोहा खान से मसला है तो उसको भी छोड़िए। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है तो आप मत खाइए, आपके मुंह में कोई ठूस है।
समझ आया मैं क्या बात कर रहा हूं? अब समझ आ गया ना मैं क्या बात कर रहा हूं? अब समझ आ गया आप लोगों को? मिलके नारे हैदरी। ये आप असल सोशल मीडिया के सारे यूजर्स बैठे हैं ना, इस वजह से आप लोग बोल पड़े हो। अब अगली बात करता हूँ जो इससे भी ऊपर की बात। अरे भाई आपको लगता है लंगर न्याज बिदत है, ये हाजिरी बिदत है, तो आप मत खाइए ना। हम कोई गन पॉइंट पे कहते थोड़ी है कि आप आए तो अब आपको भागे जाना है। मुझे उम्मीद तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी हैदराबाद और मेरा मिजाज मिल जाएगा। गो कि मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूँ, और बात करना मुश्किल होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक लम्हे के लिए मेरे भाइयों अपने फोन छोड़ना, जहां वीडियो बनानी हुई वहां मैं शायरी शुरू कर दूंगा, लेकिन जब तक बात कर रहा हूं इसे संभाल लो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में राइट लेफ्ट ओपन क्लास फ्रेंड जोन में बैठ के मेरे भाई लिबरल लोगों के साथ, एथिस्ट लोगों के साथ, कॉल मार्क्स को पढ़ने वालों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ तुम्हें बात करना पड़ सकती है। मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मेरी बात तुमने साथ रख ली तो उम्र भर दुआ करते रहोगे। अस्करी से मसला है तो छोड़िए, मोहतरम से मसला है तो छोड़िए, बानियान से मसला है तो बारगाह तब्दील कर लें, जगह तब्दील कर लें। लंगर न्याज आपकी निगाह में बिद्दत है, मत खाएं, हम भी कोई आपको मजबूर नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मातम बिद्दत है, आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिद्दत, अरे अगर आपको लगता है तो आप मातम मत कीजिए ना। आप ऐसा रिएक्शन तो मत दें कि हाथ पड़ता यहाँ है और दर्द वहां। वो पीछे से हाथ नहीं उठ रहे, वो पीछे वालों के हाथ नहीं उठ रहे। बोलो मेरे भाइयों, यहां वाला मजमा, जिस किसी पे एतराज है उसे छोड़िए। आप लोग बातें करेंगे, मेरी बात जाया हो जाएगी। मैं वो खुश नसीब नहीं हूं जिसे हैदराबाद वाले रोज रोज मैसर आते हो। अगर मुझे नसीब में हैदराबाद का मजमा आ गया है तो उसको जी लगा के सुन लीजिएगा, गौर करके सुन लीजिएगा। मुझ पे एतराज है तो छोड़िए। ये मेरा दामन फैला हुआ है, मुझ में इतनी शकत, बाखुदा मेरी टांगों पे लर्जा है, मैं इतनी बीमारी की हालत में पड़ रहा हूं। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं, जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन जलाते हैं, मैं जुमला कहूं मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। जिसे यकीन नहीं है, खुदा की कसम उसे उसके माँ बाप का वास्ता वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अब मैं जुमला कह रहा हूं, जिंदगी भर भी हैदराबाद ना हूं ना तो ये एक डोज ही का। अस्करी से एतराज है तो छोड़िए, मोहतरम से मसला है तो छोड़िए, बानियान से मसला है तो छोड़िए, लंगर न्याज बिदत, मैं मुनकिर को भागने का मौका ही नहीं दे रहा। मैंने इतनी साइडें कवर कर ली है, हर चीज। और हमारे जाती फेल को छोड़िए, काम की बात पर क्यों नहीं आते? और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। एक तरफ यजीद है, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। राइट लेफ्ट के प्रोटोकॉल छोड़िए और काम की बात पर आइए। और काम की बात फकत इतनी है कि करबला के मैदान में दो लश्करों के दरमियान जंग हुई और दोनों क्लेम कर रहे थे कि अल्लाह एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करम के सदके ना आज़ादारों की खिदमत और नालैन सीधी करते करते ज़मीन के 3 कोनों पे जाके इमाम हुसैन का जिक्र कर लिया है। मैं वहाँ भी गया हूँ जहाँ पर यह भी उम्मीद नहीं थी कि खुदा को मानने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अली अली करने वाले आ गए और एक जिक्र हो गया। मैंने हमेशा लोगों के 2 किस्म के रिएक्शन देखे हैं। जब पता चलता है ना इस्लाम या मैं मुसलमान हूँ तो 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक वो होते हैं जो मुस्लिम नहीं होते लेकिन इस्लाम से अच्छे खासे इंस्पायर होते हैं, अच्छी खासी उसे उन्हें ना इंस्पिरेशन होती है। और एक वो होते हैं जो इस्लाम का नाम सुनते ही कहते हैं जी ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। ऐसे मौके पे मैं खड़े होकर कहता हूँ कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन लोगों ने इस्लाम देखा ही वो है जो यजीद दिखा रहा।
बोर तो नहीं हो रहे आप? किसी को गाली नहीं दे सकता, हलाली हरामी वाली लैंग्वेज अब नहीं आती मेंबर पे बोलनी, तो क्या करें, यही कर सकता हूँ मेरे भाई। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आपके आशिकीन बैठे हैं, इनमें शिया भी हैं और अहले सुन्नत भी हैं, हैदराबाद का मजमा। मेरे मौला, हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं, बशहादत जो आपकी 10 मुहर्रम को है, तो आपने घर 28 रजब को क्यों छोड़ा? लीजिए, मैं आज की रात पे आ गया, आज की रात, मसाइब नहीं पढ़ रहा, मसाइब नहीं पढ़ रहा, प्लीज 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 जुमला सुनिएगा, गौर करके सुनिएगा, गौर करके। शहादत तो आपने 10 मुहर्रम को दी है, तो ये 28 रजब जो कल दिन है, मौला आपने इस दिन अपना घर क्यों छोड़ा? शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़वील हज, मुहर्रम, मौला 6 महीने बाद शहादत, 6 महीने पहले घर छोड़ना समझ नहीं आई। अगर समझ जाओ तो तोशा आखिरत मुझे मिल जाएगा। अली के लाल की आवाज़ आई, मैंने शहादत से 6 महीने पहले घर छोड़ के सफ़र नहीं किया, मैंने 6 महीने के वक्त में क़यामत तक की तारीख लिखी है। लाखों बार सलाम जुबान को जो इस मुश्किल बात पे बोली है। मैं ये दोनों हाथ माथे पे रख के मैं कह रहा हूँ कि मखरूज कर दिया उस बंदे ने मुझे, जिसने इतनी एफर्ट की है कि उसने इस बात को समझने की कोशिश तो की है। मेरे भाइयों सुन लो, तुम्हें मौला का वास्ता, तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज आई, मैं जानता था कि उसने बैअत मांगनी है, फिर मैंने काम क्या किया? मैंने कहा मेरे मौला क्या? अब इसे जुबान हाल कहते हैं। अली के लाल की आवाज़ आई, मैंने काम ये की, मौला का वास्ता भैया, मौला का वास्ता, प्लीज 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 मेरी बात ना जाया होने पाए। मैंने कहा मेरे मौला काम क्या किया? अली के लाल की आवाज़ आई, मैं बताता हूँ। उसने बैअत मांगी, मैं चाहता था कि दुनिया देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या हुआ? अली के लाल की आवाज़ आई, यहाँ उसका खत आता, यार हैदराबादी है ना, जुमला कह दूं ना पूरे एतमाद से, अपने अंदर ना रखूं, अब कहने जा रहा हूं। अली के लाल की आवाज आई, फिर मैंने दुनिया को दिखाया ऐसे, उसने बैअत मांगी। वाहिद पूरी धरती पे मैं था जिसने उसके खत आने के बाद घर को अंदर से नहीं बाहर से ताला लगा के मैदान में उतरा, और मैंने मैदानों में उतरते साथ कहा, यजीद याद रखी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। नहीं मेरे भाई, यहाँ सर नहीं हिलाते, यहाँ हाथ उठाते हैं। हाँ, यहाँ सर नहीं हिलाते, हाथ उठाते हैं। 5 किलो का सर है और छटाक की जुबान है। मिलके नारा है हैदरी। सर हिलाना बहुत आसान है मेरे भाई। सर हिलाने का एक मतलब तो ये होता है कि तुम पढ़ अच्छा रहे हो, दूसरा मतलब ये होता है जरा बाहर आओ, तुमसे पूछते हैं। हाथ उठाते हैं मेरे भाई, एक हाथ ही तो मांग रहा हूँ, भले खतीर में मेरे नबी ने दोनों उठा दिए हैं। मिलके नारा है हैदरी। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़ में उसका खत आता गया, उसका खत आता ही मैंने घर को बाहर से ताला लगाया और मैंने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद मैं घर से बाहर मैदानों में उतर आया हूँ। यजीद मैंने घर को अंदर से नहीं, यजीद मैंने घर को बाहर से ताला लगाया है। यजीद मैं घर छुप कर नहीं बैठा, ले मैं मैदान में आ गया। यजीद मैं 6 महीनों तक सफरों में रहूंगा। यजीद मैं छुप के नहीं बैठूंगा। यजीद मैं वहां से गुजरूंगा, वहां रुकूंगा, वहां से होता हुआ वहां से चलते चलते यजीद मैं वहां तक जाऊंगा। यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो इन 6 महीनों में जरा किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना तो कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना हैदराबाद वालों, जुमला अभी आगे है, जुमला आगे है, हाथ उठाना। इसके बाद पिंडाल भी उठ जाए तो हक अदा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हुजूर इशारा देने जा रहा हूँ, हैदराबाद इशारा मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अली के लाल की आवाज आई, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, लेकिन याद रखी मैं हुसैन कह रहा हूँ, मुझे पता था जब मैं मैदानों में, इशारा समझना, मैं उतरूंगा तो तू घर छुप जाएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं, सुनना, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। अरे तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में
थक तो नहीं रहे ना, चलते रहे ना। जिंदगी की मुश्किल मजलिस पढ़ रहा हूँ, मौला की कसम है, लेकिन मौला हिम्मत दे रहे हैं। किसी तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। मेरे भाइयों, मौला का वास्ता हो मेरे प्यारे भाइयों, यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। तू क्या मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ये भाई साहब को चुप करवा ले, मैं मजलिस पढ़ लूंगा। यजीद तू तो कभी, ये ग्रे शर्ट वाले मेरे प्यारे भाई, मौला का वास्ता, आपकी सेहत मुझसे बहुत अच्छी है, मैं वैसे भी बहुत कमजोर हूँ। यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई चंदीदार, क्या तेरा भी कोई। मैंने बानियान से स्पेशल गुजारिश की थी कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन वो अच्छा हो गया कि अब आपको भी सबक सुना रहे हैं। तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं। अरे तुम लोग कब मैदानों में उतरते हो? मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतना 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 जो है वो सेंसिटिव टॉपिक छिड़ा हुआ है, और मैं हैरान हो रहा हूँ जवानों पे, खुदा की कसम, जो अभी तक ऐसे शर्मीले बन के और सहम सहम के झिझक झिझक के बैठे हैं। मैं कहता हूँ जैसे किसी यजीद का डर हो, वो घुटनों में सर छुपा के बैठे, जिसके सीने में दिल नहीं, जनाबे अब्बास की अकीदत धड़क रही है। जिंदगी गाजी की अमानत है, जब तक जनाब अब्बास ने चाहना है जीना ही जीना है। एक लम्हे के लिए मेरे भाइयों हाथों की मछलियों का जगाना। यजीद तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा, लेकिन यहाँ से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है, जिसे दुनिया अब्बास अलमदार कह के याद करती है। अब जोर मैंने नहीं, अब आपने लगाना है। अब जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे मैं आप लोगों को देखूंगा। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, और यहाँ से हुसैन गाजी के साथ आ गया है। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, यजीद जितनी फौजें बुला सकता है बुला। अब कह रहा हूं जिन हाथों में मोबाइल हैं फेरे ये कैमरे, मुझे उस बंदे का चेहरा दिखाएं जिसके चेहरे पे परेशानी आ गई, मैं उसके पास आके कोशिश करता हूं कि उसका मसला हल हो सके। हुसैन फरमाते यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को लेकर। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा। यजीद मैं ऐलान कर रहा हूं मर्द बन के, पूरा हैदराबाद अपने पैरों पर उठकर भी बोले तो अली अब्बास अस्करी की वकालत का हक अदा नहीं होता। जिस रंग में नौकरी जिस नीयत से मैं कर रहा हूं, बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है, बड़ा इतरार है अपने लश्कर को लेकर, और तेरी औकात ही खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है, 9 लाख लेकर तू आएगा और 72 हम आएंगे। यजीद करबला का मैदान सजेगा, इंसानियत की नजरें उस मार्के पर होगी। मैं बैठने नहीं, यजीद मैं कह रहा हूं 10 मुहर्रम का दिन गुजर जाने दे, मुझे देखना 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी खत्म। मेरे भाइयों यजीद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। यजीद याद रखी मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो संभाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। इसके तबुरुक पे ही पल जाती है ये कौम, औरों से तो औलाद भी पाली। अब ये भी हो सकता है कि बात करने के बाद हम दोनों अकेले रह जाएं और मजमा चला जाए। बड़ा अच्छा लगा इतने एतमाद से उठ के रुबाई पढ़ना, शेर पढ़ना,
اور ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکے. وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جناب کرتاز کربلائی نے فرمایا تھا نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے زبان وقف ہے بس مدحت. پتہ نہیں کیوں شعر پڑھ رہا ہوں, بات ہی کرنی تھی. مدحت علی کے لیے ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے, کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے. بات آگے چلائیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یزید 10 محرم سے لے کر قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہو. پریشان تو نہیں ہو گیا, بات کر لوں مکمل. یزید میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم خیریت ہے نا آپ کو, اور مجھے سنیے اور جی سے سنیے. یزید 10 محرم کے بعد میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گئے, اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. اچھا جملہ ایسا آ گیا, جملہ اتنا خوبصورت آ گیا, میرے مولا کی قسم ہے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ جو بیٹھے ہیں نا, جملہ مولا نے آپ پہ مان رکھ کے کیا کہا. حسین فرماتے ہیں لشکر پہ گھمنڈ ہے, یہ ذرا سا لشکر, یہ میرے بابا علی کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والا. بہت نفیس مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, تو شاید بولے تو کچھ ہو جاتا ہے. بڑا غرور ہے تجھے, لشکر دکھا رہا ہے, یہ ذرا سا لشکر, یہ 9 لاکھ, یہ گھوڑوں گدھوں کی قطاریں. یہ باپ نا شناسا قبیلے کی اولاد ہے. کیا اچھا بولے ہیں, کیا اچھا بولے. ساؤنڈ والے بھائی اس کی آواز زیادہ کر دیں آپ کو مولا کا واسطہ. ارے یہ اس کو ایسے کر دینا, خیر تو ہے بہت اچھا. یہ مجھے دکھا رہا, یہ کوفیوں اور شامیوں کا لشکر, یہ باپ نا شناسا قبیلے کے بچے. حیدرآباد جملہ آ رہا ہے اور جملہ سنبھال لینا. مولا کا واسطہ ہے, رائگانی کا احساس بہت برا ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یار اتنا جو ایفرٹ کی تھی تو کیوں جملہ سا. لفظ نہیں ہوتے, پڑھنے والے کے ایموشنز ہوتے ہیں. حیدرآباد میں دل ٹوٹ گیا تو پھر آپ کی میزبانی پہ ہر فرما مجھے یہ دکھا رہا ہے, جانتا بھی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. یہ میری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والا. یہ ارے بلکہ بات آگے چلاتے ہیں, ارے یہ میری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچے. ارے میری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹے برتن بیچ کے بزنس مین بننے والوں کی اولادیں. وہ بندہ آ ہی نہیں سکا جس کا ہاتھ نہیں بلند ہو سکتا. حسین فرماتے ہیں یہ میرے مقابلے پہ لائے ہیں جنہیں آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہاں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. جی ارے یہ میرے مقابلے پہ لایا ہے. سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر. اپنے بندے کو داد زیادہ دیتے ہیں اندازہ لگایا ہے آپ لوگوں کا. مولا آپ لوگوں میں راضی ہوں. بات آگے چلاتے ہیں, وہ مولا علی کی طرف چلا جاؤں گا تو عنوان بہت لمبا ہو جائے گا, میں ذرا اس ٹریک سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. حسین فرماتے ہیں یاد رکھیں 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیتا, سبیلیں لگ گئیں تو میں. یزید لشکر نہ دکھا میرا اگلا اعلان سن, 10 محرم سے قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا, اور اگر میرے عزادار بڑھے تو مت تھکو میرے بھائیوں, تمہیں مولا کا واسطہ مت تھکو.
मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ, मिंबर छोड़ने वाला हूँ। अच्छे से सुनो मेरे भाइयों, यजीद याद रखना 10 एक लम्हे के लिए रुकिए, मेरी बात ना काटिए। यजीद अगर 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं उस जवान का चेहरा देखना चाह रहा हूँ। कोई एक चेहरा ऐसा मिल जाए जो परेशान हो, मैं कम से कम उससे पूछूं सही कि परेशानी की बात खुदा मैं तलाश कर रहा हूँ। यजीद लोग प्यार, अब कह रहा हूं कि हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए ऑन माइक ऑन कैमरा ये जुमला पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा कलेजा चाहिए इस जुमले को बर्दाश्त करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो डर गया उसे छुट्टी है। कमजोर दिल अफराद कानों में उंगलियां दबा के बैठे। अब हर बंदे के बस की बात नहीं, बात ऊपर जाने वाली है। अली अब्बास अस्करी की जिंदगी से कीमती जुमला है जो मेरे मौला ने जुमला कह के जंगी खुदा की कसम समेट के रख दी। फरमाते हैं लोग प्यासे रहे तो तू जी, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो हाथ बुलंद होने चाहिए, तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं। और यजीद याद रख हुसैन का अगला ऐलान, अरे 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया। अगर मेरे बेटे इमाम मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर, आगे अभी इससे आगे सफर बाकी है। यजीद तेरा बेटा खलीफा के, मैं रुक नहीं रहा, मैं सफर कर रहा हूँ। यजीद तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, अगर यजीद मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं जीता। बड़ा गरूर है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा घमंड है यजीद तुझे तेरी ताकत पे, तो ले आ जितना तेरे पास लश्कर है, ले आता हूँ जितना मेरे पास लश्कर है। यजीद मजा तब आएगा जब वहां से 9 लाख और यहाँ से 72 आएंगे। यजीद दुनिया देखेगी तो सही, यजीद लुत्फ तब आएगा जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर आएंगे। यजीद लश्कर, मुझे देखना, यजीद लुत्फ तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे, लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। मुझे हैदराबाद जुमले के मयार पे चाहिए, मुझे नहीं पता किस बंदे का क्या मिजाज है, मैं जिस लेवल तक बात ले आया हूं मुझे मजमा उससे ऊपर चाहिए मेरे भाइयों। अब जैसे भी है मेरे साथ ताउन करना। मजा तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे और यजीद दुनिया देखेगी तो सही। मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम जी 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 जी, मेरा कासिम ये हाथ ये जवानिया ये अब बैठना नहीं, अब यही रहना। अरे गाजी 10,000 भगाएगा, अकबर मिसाल 15,000 भगाएगा, मेरा कासिम 20,000। हुसैन फरमाते यजीद दुनिया देख के एक बार सोचेगी तो सही कि मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भागेंगे। अरे मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं। साउंड वाले भाई मुझे जिंदा घर वापस जाना है, मौला का वास्ता। मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं, एक भी नहीं। जिक्र कर रही इतना ऊपर पीक पे रहा हूं कि हर चीज के बस की बात ही नहीं थी। यजीद मेरे 72 तेरे लाखों भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तुम तो साथ हो ना मेरे, पक्की बात है ना। अरे तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं, मिंबर छोड़ने वाला हूं। अब ये साउंड जैसा भी है इसमें कसूर का मसला मेरा तो नहीं, मैं जुमला आखिरी कह रहा हूं, मेरी बात जाया न करना। और या अली मदद, छोड़ सारी बातें, लोग प्यासे रहे तो तेरी जीत, सफीलें लगी तो मेरी, तेरा लश्कर बढ़े तो तेरी जीत, मेरे आशिक बढ़े तो मेरी, तेरा बेटा खलीफा कहलवाए तो तेरी जीत, और अगर मेरे इमाम कहलवाए तो मेरी। और यजीद सारी बातें छोड़, अरे एक बार मर्द बन के करबला में आ। और यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। और यजीद शाम किसने देखनी है। और यजीद 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ेगा और जंग की जीत का फैसला हो जाएगा। फैसला ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर्र
मैं बहुत राजी हूँ, महसूस मत कीजिएगा। यजीद अगर कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया। पढ़ना मुझे और था, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। मैं मज़ीद जो हूँ वो इम्तिहान नहीं लेता ना आपका। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहती फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। मैं आपकी ज़्यादा तमाम करता हूँ। यजीद को मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया। और फिर वहाँ से फिर चल के यहाँ आया। अच्छा खासा हो चुका है, 1 बज गए हैं रात के। राजी रहिएगा, मेहरबानी। माहौल ही नहीं है ना, मैं बात ही ज़ाया हो रही है मेरी, तो मैं नहीं करूँगा ऐसे। मस्तूरात का मजमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि हमारी माँओं के दरमियान एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है। महसूस न कीजिएगा, मैं कभी कभी ज़िंदगी ऐसा माहौल देती है, लेकिन मैं आप सबका खादिम हूँ, लेकिन मेरा ये मिजाज नहीं है। और मैं किसी पे शिकवा भी नहीं करके जा रहा, लेकिन मौला आप लोगों की नौकरी कबूल करें, राजी रहिएगा। 28 रजब की रात, आधे से ज़्यादा मेरा मजमून रह गया। मुझे भी बात करनी थी, मैं बैत तक आया ही नहीं। दरबार वलीद का सारा वाक़या मुझे आपको सुनाना था, यजीद की पॉलिसी, इस्लाम की चेंजिंग्स और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाबात। अभी भी मज़ा है जैसे बूढ़े ने तलवार क्यों निकाली, ये आपको बताना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। बड़ा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना। हिजरत कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, हर नबी ने हिजरत की है। जैसे चिड़िया अपने आशियाने को बदलती है, या एक बेटी एक घर से दूसरे घर में रुखसत होती है, ये भी हिजरत ही होती है। लेकिन तारीख़ इंसानी की सबसे दर्दनाक तरीन हिजरत, सुनसान हवेली में अकेली खड़ी सुगरा। दरबार वलीद, अब इस मजमून के बिना इस सारे वाक़े के भी टुकड़े हैं, अब एक नशिस्त में पढ़ा नहीं जा सकता। दरबार वलीद का वाक़या मसाइब अलग है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर आना और जनाब अब्दुल्ला से इजाज़तनामा लेना कि आया मैं आपकी ज़ौजा यानी अपनी बहन ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊँ, दूसरा वाक़या। ये इसके टुकड़े हैं, एक नशिस्त बहुत लंबी हो जाए अगर एक साथ पढ़ा जाए। जनाब अब्बास अलमदार का फहरिस्त में नाम उठाना कि किस किस बीबी ने आना है और बीबियों को सवार होना, ये भी मसाइब है और बहुत दर्दनाक मसाइब है। और फिर चौथा टुकड़ा जो हिजरत का है, वो 7 साल की मलका का अपने भाई अकबर से जुदा होना, दर्दनाक तरीन मसाइब। सुनसान हवेली में अकेली खड़ी सुगरा, इस दर्द मसाइब में है सबसे बड़ी सुगरा। ताले लगे ज़हरा की हवेली हुई वीरान, फिरने लगे गलियों में मोहम्मद भी परेशान। बकिया में वो बीबी के सिसकने की सदाएं, बाबा मेरी औलाद से कह दो कि न जाए। शब्बीर सखी सुन के ये मादर से कहेगा, सुगरा के सिवा कौन मदीने में रहे। मैं शहजादी सुगरा और मौलाना अकबर का बिछड़ना आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कसरत से जवान देख रहा हूँ और मेरा ये यकीन है कि ये जितने भी जवान बैठे हैं ये अकेले नहीं आए, इनके साथ इनकी बहनें भी आई हुई हैं। बल्कि आप यकीन करें, आप लोग अभी कुरान उठाएं और उस पर्दे के करीब चले जाएं जिसके पीछे मस्तूरात बैठी हैं,
कितनी बहनें इस वक्त मजलिस में ऐसी होंगी जो सर पर कुरान रख के कहेंगी कि बल्कि नाज करेंगी कि मैं बेवारिस नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है, मैं अपने बाबा के साथ रह रही हूँ। कितने भाई ऐसे हैं इस पूरे मजमे में जिन्हें पता है कि हम आज़ाद ख्याल नहीं है, जिम्मेदारी है, एक तो किसी की नज़र का पहरा, ऊपर से बहन साथ है, मजलिस ख़त्म होनी है, मैंने किसी भी मखसूस जगह पे जाके सवारी तैयार रखनी है, चलते चलते बहन ने करीब आना है, भाई मैं आ गई हूँ, मुझे जल्दी से घर ले चलो, हालात अच्छे नहीं हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। ऐसे ही है हर भाई, ये जो रो रहे हैं मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। हर भाई एक जिम्मेदारी से जाके बैठे, मुझे बहन को घर के पर्दे के अंदर पहुँचाना है जितना जल्दी हो सके, हालात अच्छे नहीं हैं, मैं बहन के साथ बाहर आया हूँ, मुझे बहन घर ले जानी है। सुनते हैं जुमला, एक लंबे सफर पे 4 साल की बहन एक भाई के साथ गई थी। तारीख ये थी 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, बस दामन हिला के इतना कहती थी, भाई सज्जाद हम घर कब जाएं। अजीब दर्द है इस एक जुमले में, और इतना कयामत में जुमला इस उन्वान पे मुझ तक नहीं आया। जरा सर उठा के मुझे देखिए ताकि आप लोग जुमले को समझ सकें। 2 सवाल ढेर मिलते हैं, एक सवाल ये बहन का मिलता है कि घर कब आएगा, एक सवाल इमाम सज्जाद का मिलता है, फूफी अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। ये 2 सवाल बड़े आए हैं। अब अगर कलेजा बर्दाश्त करे तो जितने भी बैठे हैं, अगर आंसू नहीं भी आता तो हाय कर दीजिएगा, जुमले का इस्तकबाल अच्छे से कीजिएगा, बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ। बहन पूछती थी घर कब आएगा, भाई पूछता था, आप लोग भी बहनों के साथ आए हैं? वो कैसा मुआशरा होगा जिसमें भाई पूछ रहा है मुझे मौत कब आएगी। लाइए मेरे सर पे कुरान रखिए, क्या गुर्बत है इस घर की, भाई जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो परदेश में मर गई। जिंदान में इमाम हुसैन के मेरे भाइयों 4 हरम है, 4 हरम। जनाब उम्मे वलद, जनाब रुबाब, जनाब लैला। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, अमूमन मुमकिन है आप तक ना आई हो, वरना मैं सबक सुना रहा हूँ अपने बड़ों को। सभी जानते हैं जनाब सकीना और जनाब अली असगर सगे बहन भाई, सभी जानते हैं कि इमाम सज्जाद और जनाब फातिमा कुबरा सगे बहन भाई। जनाब अली अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, और जनाब सुगरा का सगा भाई कोई नहीं। चंद दिन की थी जनाब सुगरा की माँ दुनिया से पर्दा कर गई थी। अब बिलखुसूस वो शख्स जरूर रोए जिसके सीने में खुदा ने बाप का दिल रखा है। बेटी दुश्मन की भी हो तो मैं कहता हूँ वो कभी दुनिया के गम में ना रोए, बेटियां रोए तो मौला अली की बेटियों को रोए। लफ्ज बेटी में लिक्कत इतनी है कि बेटियां बस हमेशा मुस्कुराती रहें और बेटियों के घर आबाद रहें। मैं कायनात आदम आलम की एक दुखी बेटी का जिक्र कर रहा हूँ जिसे उसके बाबा घर छोड़ के गए थे। अब आपने मेरा साथ देना, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ। चंद दिन की थी जनाब सुगरा के माँ दुनिया से पर्दा कर गई, लेकिन खराब नसीब मैं क्यों कहूँ, न मेरी जुबान में इतनी जरूरत है कि माँ दुनिया से पर्दा कर गई तो क्या हो गया, जनाब ज़ैनब आलिया ने पालना शुरू कर दिया जनाब सुगरा को। और आप इज्जत और शान देखें कि जिस बीबी को जनाब फातिमा ज़हरा ने पाला था उस बीबी ने जनाब फातिमा सुगरा को पालना शुरू कर दिया। अभी बीबी की वालिदा दुनिया से पर्दा कर गई थी। कुछ अरसे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब रुबाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़्द हो गया, शादी हो गई। नहीं पता हैदराबाद का, हमारे इलाके का रिवाज है जब नई नवेली दुल्हन आती है ना, अब तो खैर जिद्दत आ गई। पुराने ज़माने में जो देहातों के दरवाजे होते थे उनमें 2 लकड़ी के दरवाजे बंद होते थे, बीच में एक कुंडा होता था। जब नई नवेली दुल्हन आती थी तो उस जंजीर को हिलाती थी और अपना दामन फैलाती थी। इसका मतलब होता था कि एक सवालिया लाई हुई है। जनाब रुबाब ने भी वही कायनात के सरदार का घर था, जंजीर हिलाई और दामन फैलाया। जनाब ज़ैनब आलिया ने फरमाया, बहन रुबाब करबला नहीं मदीना है, हुक्म करो मुझसे क्या मांगती हो।
اگر تم ابراء القیس کی بیٹی ہو تو میں بھی حیدر کرار کی بیٹی ہوں. بیوی نے فرمایا آپ نے کہا ہے نا بھی جو مانگوں مجھے ملے گا. میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں یار جو ہے نہیں کرتا. بہن رباب میں نے کہا ہے. پورے گھر میں نگاہ دوڑائی اور پورے گھر میں نگاہ دوڑا کر رکی وہاں جہاں جھولے میں چند دن کی سکرا آرام کروں. دامن بڑا کی فرماتی ہیں اگر وعدہ کی ہے تو بس اتنا مانگتی ہوں یہ سکرا مجھے دے دے. جناب زینب عالیہ نے شہزادی سغرا کو اٹھایا. ساؤنڈ والے بھائی میری مدد کرنا, میں دوبارہ سے محنت کر رہا ہوں ایک منزل تک جانے کے لیے, مولا کا واسطہ یہ پیسے برقرار رہے چلتا رہے ورنہ وہ خراب ہو جائے گا ماحول. دوبارہ سے میری مدد کرنا. چند دن کی جناب سغرا کو اٹھا. جملہ دیکھیں گے تو ہائے نکلے گی, نہیں دیکھیں گے تو پھر میں سمجھا نہیں پاؤں گا. جملے کا تعلق دیکھنے سے. چند دن کی سغرا اٹھائی. زینب عالیہ چلتی چلتی قریب آئی جہاں دامن پھیلا ہوا تھا نا. قریب آ کے فرماتی ہیں بہن رباب جب خدا اپنی اولاد دینا. کیا اچھی آئی نکلی ہے, کیا خوبصورت گریہ بلند ہوا ہے. یہ آنکھیں سلامت رہیں گی جو بھر رہیں گے آنسوؤں سے. اگر اپنی گود ہری ہو جائے نا تو گود یہ بات ہے, یہ جوانی سلامت رہے تو گود میں پالے ہوں گی نا محبت کم ہو جاتی ہے. بہن رباب میں مانگتی صرف اتنا ہوں جب کل تو میں خدا سکینہ جیسی نعمت دے نا میری سمر. میرے بھائیوں آنسو نہیں بھی آ رہا تو ہائے کر لو. یہ ہائے بھی ایک احتجاج ہے مظلوم کے حق میں. اتنی ہائے کر لو کہ ساتھ والا مومن گواہ بن جائے قیامت کے میدان میں. جب کل کو سکینہ مل جائے تو میری سغرا کی محبت کا خیال ضرور رکھنا. یہ جملے کہہ کے جناب سغرا کو جناب رباب کی جھولی میں ڈالا. کچھ وقت گزرا, خدا نے جناب رباب کو جناب سکینہ جیسی نعمت سے نوازا. ایک جھولی میں دو بیٹیاں پڑھنا شروع ہو گئی. ایک بیٹی کا نام سکینہ, دوسری بیٹی کا نام سغرا. کچھ وقت گزرا, جناب سکینہ ظاہراً سن بڑا ہوا. ماں نے دیکھا دونوں بہنیں ایک ساتھ اٹھتی ہیں, ایک ساتھ بیٹھتی ہیں, ایک ساتھ کھاتی ہیں, ایک ساتھ کھیلتی ہیں. بیٹیوں والا بندہ ہائے کرے. میں بڑے نازک مرحلے پہ آ گیا ہوں, مضمون اس کے بعد شروع کرنے لگا ہوں. 3 سال شہزادی سکینہ کی عمر تھی. یا ماں نے ایک دن سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا, جھولی میں بٹھا کے سکینہ کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتی ہیں سکینہ سکینہ میں نے تمہیں آج تک نہیں بتایا, میں آج کہہ رہی ہوں میری بیٹی کھیل کھیل میں بھی نہ کبھی سغرا سے اونچی آواز میں بات نہیں, کبھی لاڈ لاڈ میں بھی نہ. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے تو مظلوم کے حق میں بلند ہو رہی ہیں. میری بیٹی کھیل کھیل. جہاں سب اللہ مجھے میرے مولا کی قسم ہے میں نے لوگوں کے رخسار پھٹتے دیکھے ہیں اس ایک جملے پہ جو اب کہنے جا رہا ہوں. خدا کرے کہ ہر شیعہ سنی کی زبان سے ہائے نکل جائے, میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. میری جھولی میں ایک آنسو ڈال دینا میرے بھائیوں, یہی میرے سفر کا ثمر ہے. بیٹی سکینہ کبھی سغرا سے اونچی آواز میں نہیں بولنا. اماں میری بڑی بہن ہے, اماں مجھ پہ جان لٹاتی ہے. اماں اگر میں کھیل کھیل میں لاڈ لاڈ میں پیار میں اونچا بول بھی پڑتی ہوں تو کیا میری بڑی بہن نہیں؟ ماں نے کان پہ منہ رکھ کے فرمایا سکینہ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا, آج بتا رہی ہوں. کھیل کھیل میں بھی سغرا سے اونچا نہیں بولنا. تمہیں نہیں پتا سغرا یتیم ہے. بیٹھ گئی 4 سال کی سید زادی کے دل میں بات, یتیموں سے اونچی آواز میں جی جی, یتیموں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. بن گئی فہرست, سادات کا قافلہ تیار ہو گیا. جناب عباس علمدار نے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نام اٹھانا شروع کیے. پہلا نام اٹھایا, جناب قاسم کی اماں تشریف لائی. امام حسین نے فرمایا بیٹا قاسم اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرو. کہہ دوں جملہ. مقدمین فرمایا کرتے تھے 28 رجب کی شام عجیب شام تھی. ہر بی بی جناب سغرا کے آگے سے ہو کے گزری, جناب رباب جناب سغرا کے پیچھے سے ہو کے گزری. اور اب جانتے ہیں جناب سغرا کا رنگ کیا تھا. ہر کوئی جا رہا تھا 18 دن کے اصغر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا ہوا. مجھے جو چاہے چھوڑ کے چلا جائے میں اسے نہیں جانے دوں گی.
چچا عباس کی یاد آئے گی پھر بھی اسے دیکھوں گی. بڑے درد میں رو رہے ہو, بڑے درد میں رو رہے ہو میرے بھائی. خدا تمہاری آنکھیں سلامت رکھے. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ سادات کے غم میں سے رو سکے. مجھے اپنے پاپا کو دیکھنا ہوا, میں اسی کو دیکھوں گی. جو چاہے چلا جائے, میں اس کو نہیں جانے دوں گی. جناب رباب آگے باہر جا کر ہر بی بی کے سامنے ہاتھ باندھتی ہیں, اللہ کے نام پہ میرا 18 دن کا اصغر صغرا سلے. اب سار اٹھا کر مجھے دیکھو, اگر رات بستر پہ بھی رونا چاہتے ہو. بی بی اندر آتی صغرا سے اصغر مانگنے کے لیے, صغرا 18 دن کا اصغر سامنے سلاتی اور ہاتھ باندھ کے فرماتی بی بی زبردستی نہیں کرنی, یہ اصغر میں نے سلا دیا, ہاتھ پھیلا لے, اگر آتا ہے تو لے جائیے, نہیں آتا تو میں زبردستی جانے نہیں دوں گی. تاریخ یہ بیویاں آ کے ہاتھ پھیلاتی, اصغر ہمت کے جناب صغرا سے لپٹ جاتے. ہر شخص کی ہائے سننا چاہتا ہوں, جب اصغر صغرا سے لپٹتے غرور آ جاتا بچھوڑے کی ملکہ کے چہرے پہ, اور نظروں میں نظریں ڈال کے فرماتی دیکھ نہیں لیا, ارے کوئی ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا جو اپنے جو اپنے حصے کی بہن کو چھوڑ کے چلا جائے. میرا اکبر بھی یہی ہے, میرا اصغر بھی یہی ہے, میرا قاسم بھی یہی ہے, میرا عباس بھی یہی ہے. جب ہر بی بی خالی ہاتھ واپس لوٹی تو اب مرضی پروردگار امام حسین گھر کے اندر داخل ہوئے. فرمایا صغرا کربلا کا سفر ہے, میرے اصغر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. صغرا میں اصغر کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. بابا میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, بابا مجھے خالی نہ لوٹائیے گا, بابا زبردستی نہیں کرنی, آنا چاہے تو لے جائیے گا. حسب روایت حسب دستور اصغر کو سامنے لٹایا, سامنے سلایا, بابا آئے تو لے جائیے گا. امام حسین آگے بڑھے. اب جملہ عجیب ہے بھائی, جملہ سمجھیے گا. امام نے ہاتھ نہیں پھیلائے, امام نے اصغر کے کان پہ لب رکھ کے کوئی جملے کہے, جملے مکمل نہیں ہوئے. اصغر نے بازو پھیلا کر باپ کی گردن میں ڈالے. حسین نے اصغر اٹھایا. حسین بندہ بڑا امیر ہے جس کا ہاتھ ابھی تک سینے پر نہیں آیا. حسین دروازے کی جانب چلے. 7 سال کی دکھیاری بیٹی دوڑتی دوڑتی باپ کے آگے آئی, باپ کے قدموں پہ بیٹھی, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا میں اصغر واپس لینے نہیں آئی, بابا اتنا پوچھنے آئی ہوں, مجھے اتنا تو بتائیے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. حسین نے رو کے فرمایا صغرا میں نے فقط اتنا کہا ہے, اصغر رکنا چاہتا ہے تو بہن کے پاس رک لے. جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں تیرے گلے کا تیر بھی. ماتم 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 ماتم. حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ میرا بھائی. ارے جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں تمہارے گلے کا تیر بھی حسین اپنی گردن پہ کھا. صغرا میں نے اصغر سے یہ کہا. قافلہ تیار ہو گیا. حسین 7 سال کی بیٹی بھری حویلی میں اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. آپ لوگوں کو کسی کے گھر مہمان جانا ہو, آپ 7 سال کی بیٹی گھر اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حسین گھر چھوڑ کے نکلے اور بیٹی گھر اکیلے چھوڑ گئے. میرے بھائیوں کم از کم 40 منٹ کی گفتگو میں نے چھوڑ دی ہے, طولانی مضمون ہے. میں بالکل آخری 2 سے 2.5 منٹ پہ آ گیا. ممبر میں چھوڑنے والا ہوں. وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے. 5 ساڑھے 5 مہینے کا وقت گزر گیا. تاریخ کہتی ہے مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ تھی جسے کہتے ہیں مجمع الطرائق. یہ ایک ایسا چوک تھا جہاں سے ہر علاقے کا راستہ نکلتا تھا. اس جگہ پر بیٹھ کر ماہ محرم سے 1 دن پہلے ایک دکھی بیٹی نے اپنے باپ کو خط لکھا اور خط میں اپنا احوال دیا. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. 9 دن تک جو بیٹی عرب کے صحرا میں کھڑے ہو کر راہگیروں کی راہیں دیکھتی تھی نا, کوئی گزرے جو عراق کی جانب جائے اور میرے بابا تک میرا خط پہنچائے, اسے 1 محرم کو ایک راہگیر مل گیا. اس نے خط لے لیا. لو میں ممبر چھوڑنے والا ہوں, آخری 2 منٹ ہے. نہیں پتا میری کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو, جی بھر کے رو لینا. میں جتنی بھی بات کروں کم میں بابا حسنین اکبر سرکار کے 2 مصروں کے بعد اپنے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. بالکل اسی روایت پہ ممبر چھوڑ دوں گا. خط کیسے پہنچا میں نہیں جانتا,
حسنین اکبر صاحب فرما گئے تھے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی۔ ہر ہاتھ سر پہ ماتم کے لیے بلند ہونا چاہیے، یہ سر کا ماتم اس بیوی کی سنت ہے جس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے چند خیمے، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک زخمی ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برسی، قاسم کے ٹکڑے، عباس کے بازو، اور کیسی کیسی قیامتیں تھیں۔ جس زخمی نے اپنے آپ کو ان دکھوں میں بھی سنبھال رکھا تھا، میرے بھائی اب جی بھر کے باتوں کرنا، اچانک اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ کسی نے شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ بیٹی کا خط آ گیا۔ حسین بیمار جی حسین جی حسین بیٹی کا خط آ گیا، حسین بیٹی کا قاصد آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے بیٹی کا خط کھولا، 3 صفحات کا خط ہے، میں 2 سے 3 لائنیں پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ حسین بادشاہ نے خط لیا، ہاتھ نہیں باندھنے میرا بھائی، ہاتھ نہیں باندھنے، میں گناہگار ہو جاؤں گا، منبر چھوڑنے والا ہوں، پڑھ دوں ایک جملہ پڑھ دوں۔ حسین نے کہا بیٹی کا باپ میں ہوں، دے مجھے خط۔ قاصد نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اتنا رویا کہ روتے روتے گر گیا۔ حسین نے کہا خط کیوں نہیں دیتا، روتا کیوں ہے؟ قاصد منہ میں ماتوں کر کے کہتے مولا آپ کی بیٹی نے کہا تھا خط دینے سے پہلے میرے بابا کے پیچھے دیکھنا ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا۔ نہر کی جانب منہ پھر گیا اور کہ فرماتے غازی جاگ میری زمرہ کے سلام آ گئے، عباس پیغام آ گئے۔ خط لے کر امام خیمے میں آئے، جناب فضا سے جناب سکینہ تک ہر بی بی سامنے اکٹھے ہو گئی۔ حسین بادشاہ نے خط کھولا، آخری 1 منٹ کی بات ہے۔ تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے کی نوک پہ کلام کرنا تھا، اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہن کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑے۔ شام کی قیدن آگے آئی، حسین بتائیے صغرا نے کیا لکھا ہے؟ جس ہاتھ میں خط ہے اس میں لرزہ آیا، رو کے فرماتے بہن زینب، صغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو اب بوڑھی ہو گئی ہے، بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، اور بابا آپ کی جگہ خالی، بابا اب چچا عباس کی جگہ خالی، اور بابا ایک دن قیامت کا گزار رہی ہوں، اور بابا مجھے اتنا بتائے میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور بابا میری سکینہ کے حال کیسے، اور بابا میری ماں کے حال کیسے، اور بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، اپنی ہر وہ حسرت دل میں رکھو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ منظوری والا جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن مانگنا سب جب دل میں درد اٹھے اور ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہو۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، ہاتھ کمر پہ آئے، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا تو بتائیے میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا میرا اکبر دولہا ماتم سر کا ماتم، اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ اندر بیویوں کو غش آ گیا، حسین روتے روتے خیمے سے باہر آئے۔ قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا بیٹی پوچھ رہی تھی اکبر کی شادی، اکبر کی بارات، اور مولا کوئی جواب ہے؟ آخری جملہ بی بی مجھے معاف کیجئے گا میں اور پڑھ نہیں سکتا۔ حسین فرماتے ہیں جواب چاہیے۔ مولا بیٹی پوچھ رہی تھی اکبر کی شادی کب ہے، مولا جواب چاہیے۔ راوی کہتا ہے حسین نے قاصد کا بازو پکڑا، بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھا، رو کے فرماتے
सुगरा से कहना तेरे अकबर को पर्ची खा